साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद अंतर गुर आराधन जीवा जप गुर नामो नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाम सतगुर सेती रतिया दर्द है पाइए ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनू ये पथ दे जग में उत्तम काटी बिरले के जग में उत्तम काटिए बिरले के परम सम्मान जो चवर छतर तक दे मालक जुगो जुग अकाल शब्द गुरु सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों विच सुभाईमान हुए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जन अते सर्व म्यूजिकल ग्रुप फेसबुक पेज के राही अपने अपने साधना के मुताबिक अपने अपने साधना के राही सतगुरां के चरणों में हाजरियां लगा रहे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों आओ विचार आरंभ करने तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन साहिब जी महाराज जिन्हां का अमृतमयी वचन आप जी ने हम श्रवण किया है अंतर गुर आराधना जीवा जप गुर नाम नेत्री सतगुर देखना सरवणी सुनना गुर नाम। इस साडे नित दी क्रिया है असीं जो नित कर्म करना है। गुरु के सिख ने अमृत वेले उठ के अंतर गुर आराधना जीवा जप गुर नाम फिर नितनेम करना है। फिर गुरुद्वारा साहब होना नेत्री सतगुर देखना गुरु साहब के दर्शन कर गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन की हैं सतगुरु का हुक्म श्रवण करना या हुक्म आप लेना ते बैठ के गुरबाणी कीर्तन गुरबाणी की कथा को श्रवण करना सरवणी सुनना गुर। हुण जे सवेरे किसी को मिलो ना सवेरे सवेरे भाई कितने जा रहे हैं कोई सैर करन जा रहे होंगे कोई सब्जी लैन जा रहे कोई बेचन जा रहे कोई मनुख कितने जा रहा कोई कितने जा रहा पर जे कोई तुहानू गुरु का सिख मिलेगा वही गल कहेगा कि मैं दो काम कर ले घर से दो काम गुरुद्वारे जाके करने वो किहड़े करने हैं किहड़े कीते हैं
मैं अमृत वेले उठिया अंतर गुर आराधना, अंतरमुखी होके प्रसभ सतगुर जी का सिमरन किया। जे असीं गुरु रामदास जी के वचन पढ़ते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठार नाम। जे तुसीं सिख रहत मर्यादा को पढ़ते, सिख रहत मर्यादा में सिख की परिभाषा देखी, सिख ने की करना। अमृत वेले उठते सार वाहिगुरू नाम अते मूल मंत्र का सिमरन कर, फिर उस तो बाद इशनान करके बाणी को पढ़ना है, फिर गुरुद्वारा साहब आना है। फिर वो कहेगा कि दो काम किए हैं, एक अमृत वेले उठिया अंतर गुर आराधना। हुण माफ करना, अमृत वेले उठ के वही बाणी पढ़ के वही सिमरन करके जेडे रात को सौण लगे कर। हुण जिन्हां ने माफ करना रात को टीवी देख के सोना, 12-12 1-1 बजे सोना, 2 बजे सोना, उन्हें अमृत वेले कितने संभालना। रात को टीवी देख के सोना तो सवेरे अखबार चुक लेनी। पर जिहड़ा गुरु के सिख का जीवन है, वो तो सौंदे वाह वाह उचरे, उठते भी वाह करो। उन्होंने उठदे भी परमात्मा की भगती करनी, शुक्र करना कि गुरु साहब महाराज जिहड़ा अज का दिन होर को बख्शिश किया है, तेरा शुक्र है। एक दिन बहुत बड़ा दिन है, ये समझ आए। सब कृपा कर रहे हैं, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर। हरेक शरीर के जिहड़ा अंग हैं उन्होंने गुरु साहब ने महानता बाणी के विच भी दसी। जे आप आनंद साहब की बाणी पढ़ते उत्थे गुरु साहब ने रसना की भी गल कर रहे हैं, गुरु साहब नेत्रा की भी गल करते, कंधां की भी गल करते, शरीर की भी गल करते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो पौड़ियां, ये शरीरा मेरे हर तुमने जोत रखी तां तू जग में। फिर गुरु साहब कहते ये शरीरा मेरे इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कर। पूरे शरीर की गल कर, एक साधन है। सतगुर कृपा करते हैं कि भाई तेरे अंदर भी ते तेरे बाहर। एक असीं शब्द वरतते हैं, होंदा गुरमुख, एक है मन मुख। दो शब्द हैं मन ते मुख। जे इन्हां नूं जोड़ देंगे तो मन मुख बन कि जिहदे मन दे विच कुछ होर है ते मुख दे विच कुछ होर है। क्योंकि धार्मिक जिहड़ा असीं मुख के तौर पर तो असीं धर्मी हाँ। तुसीं भावें मेरे कोल भी कितनी देर गल्लां करा लो धर्म दीयां, मैं कर दियां। तुहानूं वो भी लोग मिल जाणगे शराबी बंदे भी धर्म दीयां गल्लां करदे हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा फरीद साहब कहते फरीदा कम मुसला सबसे उगल। मुसला जिहड़ा है जिहदे ऊपर बैठ के नमाज पढ़ता है, उन्होंने मोढे ते रखे। फरीदा कन मुसला सूब गल, गल दे विच साफा पाया। दिल काती गुड़ बात, दिल दे विच कैंची है। किसी को कितना ठगना, किसी को कितना धोखा देना। दिल काती गुड़ बात, जे गल्लां करदा ते इदां लगदा कि गुड़ खा के गल्लां करे दी मिठियां गल्लां करदा। बाहर दिसे चानना दिल अंधारी रात। बाहर तो बड़ा चानना, बाहर तो बड़े धार्मिक पहरावे धारण किए। कल भी आपां विचार कर रहे सी, मानस खाने करे रिवाज। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ,
मानस खाने करे नवाज सुई विगान तिन गल तार। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲੋ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਛੁਰੀ ਬਗਾਨ ਤਿੰਨ ਕਰ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਾਰੀ ਰਾਤ, ਛੁਰੀ ਪਗਾਨ ਤਿਨ ਕਰ ਤਾਗ ਤਿਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ, ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ। ਸਰਮ ਧਰਮ ਤੋਏ ਸਭ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਾਤੋ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸਕਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ। ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਸੋਈ ਬੇਅੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ, ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਧਰਮੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖੋਤੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਣਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਥੋੜੇ ਹਣਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਲ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੋਤਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ। ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ।
रूप हाँ वो भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पर दूसरी गल भुल गए असीं, खालसे में हो करो निवास, बाणी ते बाणा दोनों चीज़ों की जरूरत है, दोनों चीज़ों की सतगुर ने जरूरत बख्शिश की। जिन्हों के मन में कुछ हो रहा है, बाहरों कुछ होर दिखते सी, वो तो कच्चे हैं। एक उत्थे आनंदपुर साहब आ गया, ਉਹਦਾ नाम सी सीकर दास। पूरे शरीर के उपर सवाह बनी हुई, छोटा जिहा कपड़ा अपने तन के उपर पाया हुआ ते हाथ दे विच चमटा फड़िया हुआ, आके दरबार दे विच बैठा। उत्थे एक गुरु का सिख है जिहड़ा गुरमत की गल हासे नाल करदा, ਉਹਦਾ नाम है सुतरे शाह। उन्हें देखा भी सवाह तो बहुत शरीर से बड़ी सवाह उत्थे हुंदी है जिथे अग हुंदी है, सवाल उत्थे होएगी जिथे अग होएगी। हुण वो कोल बैठ के ना चुटकियां दो तीन भरियां, उन्हें पिछे मुड़ के देखा गुस्से नाल, हाथ जोड़ के आख्या बाबा जी तुहाडा नाम की है? मेरा नाम सीकर दास है। थोड़ा हो गया अगे बह गया सीकर दास, ये सुतरे शाह हेरा भी हो गया। उन्हें दो चार चुटकियां होर भरियां, थोड़ा होर गुस्सा होर आगे हो गया, उन्हें होर चटकियां भरियां। जो बर्दाश्त नहीं होया ना, सुतरे शाह के मगर चमका लेके भरिया। सुतरे शाह ने पूरे आनंदपुर साहब का गेड़ा लवा दिता, गलियां गलियां घुमा के फिर आगे गुरु साहब कहते इन्हूं क्यों परेशान करता? गुरु साहब मैं तो देखना चाहता सी भी सवाह बड़ी आ, सवाह तो उत्थे हुंदी है ना जिथे अग हुंदी है। मैं इहनूं चैक कर रहा सी, इस शरीर दे विच सवाह तां ही पैदा हो गई है कि जे अंदर अग है, वो जो बाहर सी तो वो अंदर नहीं सी। जो असी हाँ वो असी दिखाना नहीं चाहते, जो असी नहीं हाँ वो असी प्रगट करना है। धर्मी बनना ते धर्मी दिखाना अलग अलग, दोनों चीज़ां अलग अलग। मुख के धर्मी प्रवान नहीं हाँ, मन के धर्मी प्रवान। बिरती जी साडी मन की ये होर है, मुख की होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे सतगुर नहीं कुर्बान कहते वो सिख है मन साचा, मुख साचा सोए अवर न पेखे, एक बिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञान। दुनिया भी नहीं कुर्बान करती इदा के बंदे जिहड़े मूँह से कुछ होर करते हैं, मन के कुछ होर। सतगुर भी नहीं कुर्बान, ऐसी बिरती नहीं कुर्बान कर। कहते मेरा सिख जिहड़ा है वो तो इदा नहीं भावना के अंदर होवे, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम, नेतरी सतगुर पेटना सतगुणी सुनना। कि हम जो मूँह के नाल ही गंढा पाई जाते तो वो रब को कोई फर्क नहीं पैना। सतगुर कृपा करते आ, कहते मन नहीं प्रीत मुखों कंड लावत। आप भी कह दें ना कोई बंदा अपने नाम प्यार के मैं पता है दिल में की है कि गुरु तो साढ़े को भी सियाना अंतर जाने, जो बाहरों प्रीत पाई जाने जो अंदरों प्रीत नहीं ना तो फिर झूठा ही है। सब कहते मन नहीं प्रीत मुखों कंड लावत, क्योंकि जाननहार प्रभु परवीन। परवीन कहते सियाना है, जाननहार प्रभु परवीन। बाहर भेखना काहू भीन, वो बाहरले भेख से कुछ नहीं होता। अब उद्देश्य आप ना करे आवत जावत जनत। जी जिन्हें तक साढ़े जीवन के जीवन लोगों को कहीं मैं शराब ना पिया करो, लोगों को धोखा ना कराया करो, तो आप ही करे हैं तो फिर वह फिर जीवन के कोई असर भी नहीं होए। पहले उन्हें कमाना पे वो फिर जीवन के बहुत बड़ी कृपा साढ़े जीवन में बनती। गुरु भी पसंद करता है, इतिहास जो है सानू बार बार ये समझ सभी देता है। श्री आनंदपुर साहब का गुरु साहब की आनंदगढ़ का किला छड्या, सरसा के परिवार का विछोड़ा हो गया। बड़े साहबजादे गुरु कलगीधर पातशाह जी के नाल, छोटे साहबजादे गंगू ब्राह्मण अपने पिंड सहेड़ी रह गया। उसके बाद साहबजादे की शहादत होगी इस तरह। माता सुंदर कौर जी के माता साहब कौर जी भाई मणि सिंह जी के नाल सन, वो दिल्ली पहुंच गए। क्योंकि भाई मणि सिंह जी का सोहरा परिवार जो दिल्ली रहा, लकी शाह पंजाब।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਈ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਮਮਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤਾਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਕੀ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 3-4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਤਾਰਾਬਾਈ ਬਚੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਕੀ ਸਿੰਘ ਮਥੁਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ, ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਘਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਨਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 18 22 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, 2 ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂਗੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਗੀ ਬੇਦੀ ਕੋ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਜਾਤੀ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਆਨਿਤ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧੋਖਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਵੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਜ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਟੱਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੱਖਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਬਣੀ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ
दरगाह पाइए ठाओ, कहो नानक कृपा करे, जिसनों ये बत दे, जग में उत्तम काटिए बिरले के। हैं कि हैं बिरले नाही कहे फैल फकड़ संसार। वो साढ़े वर्गे तो बथेरे तुम बैठ जाएंगे, जे कोई दो बैठे हो सुनते हो तो फिर साड़ी आवाज़ सुनो कीर्तन करते हैं जी, साड़ी आवाज़ सुनो कथा करते हैं जी, साड़ी आवाज़ सुनो पाठ करते हैं जी। जे दो सुनते पे है, जे कोई सुनता नहीं फिर साड़ी आवाज़ भी नहीं निकलती, क्योंकि असी मुख के धर्मी बन गए, मन के नहीं बने। गुरु साहब कहते अंतर गुर आराधन, जिन्हों के मन के कुछ हो रहा है, मुख से कुछ हो रहा है, वो नहीं भाई प्रवान नहीं है। तो एक बन जाइए कि गुरु दी खुशियां, गुरु दी रहमतां जिहड़ियां हैं जीवन के प्राप्त करनियां बड़ियां सौखियां हो जाएगियां। कि साडे मन के मुख के इको जी भावना जिस वेले लैके चलांगे, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे, एक बिन कोई नानक के लक्षण रम गया। जे हम सानू भरोसा ही कोई ना आया ना, माफ करना आखिर बेनती कर रहे हैं, जे फिर साडा कीता होया कोई लेखे में नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सोहना लिखा, जे एक ते तेरा भरोसा नहीं, थां थां ते जाके की रहना, जे मन अपने नूं साधिया नहीं तो साध कहा के की लेना। जे मन तेरा नाम जपदा नहीं तो जंगली जाके की लेना, अनजान बन के ठगना, जे विद्वान कहा के की लेना। ये सानू सतगुरु ने कृपा की, जिहड़ी असीं भगती करते हैं सब कुछ जान, वो जाननहार है। कि गुरु साहब महाराज कृपा कर, अरदास करिए कि सतगुरु जो असी पढ़ते हाँ, जो असी बोलते हाँ, जो असी सुनते हाँ, ਇਹਦਾ मुताबिक उस मुताबिक साਡਾ जीवन बन जाए। यही अरदास गुरु साहब के चरणों में है कि गुरु साहब महाराज कृपा कर, विसर नहीं दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात नानक जाओ। इहो इन्नियां बेनतियां ने प्रवान कर लिया। आप जी ने गुरु की संगत में बैठ के फेसबुक पेज जोड़ा है सर्व म्यूजिकल ग्रुप भाई गुरदास सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह जी दिल्ली वाले, उन्होंने का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कृपा करके आप जी की सेवा के दास की ड्यूटी लाई है। हफ्ते में 2 दिन बुधवार के ऐतवार आप जी कथा सरवण करते हो। इसी तरह लोग साहब सारे कृपा बनाई रखन, दुनिया भुला की खेमा बख्शनी बुलाओ करते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।